ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਸਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਤੇ ਜਰਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਲਾ, अस्सलाम वालेकुम ताला। वालेकुम अस्सलाम। दसो प्लीज अपने बारे कि तुसी कित्थे रहंदे हो, फिर अगली गल मैं उहदे तो स्टार्ट करांगा। जी मेरी रिहाइश लाहौर ही है, ताजपुरे वाले इलाके से। ते वैसे मेरा प्रोफेशन, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हाँ ते वीडियो प्रोड्यूसर हाँ। ताला, तुहाडे बारे मैनूं जान के हैरानी होई कि तुसी पार्टीशन नूं जिवें खोजिया, एक 24-25 साल का जवान, बल्कि जो तुसी इस काम ते लगे सी उदों तुहाडी उम्र 15-16 साल सी, और इहदे विच तुहाडी एजुकेशन भी डिस्टर्ब हुई, तुहाडी फैमिली भी तुहानूं देख के ते हैरान होंदी सी कि इस बच्चे नूं की हो गया। सैयद फैमिली नाल तल्लक रखदे हो, तुहाडे वड्डे आए सन हुशियारपुर तो, किवें चिणक लगी कुछ जानन दी, और अपना सफर दसो कि पार्टीशन नूं जानना और अपने वड्डियां बारे जानना तुहाडे लई क्यों जरूरी हो गया। इस तरह मामला इस तरह दे ने कि मेरा बड़ा बचपन जिहा सी ते तुसी चुका दस दिता कि मेरा ताल्लुक एक सईद फैमिली नाल है, सादात खानदान नाल। ते उमूमन ना बुजुर्गां दा बहुत ज़्यादा तज़किरा कीता जाता है, क्योंकि अक्सर ही मतलब मैं तो समझदा 95 तो 96% जिहड़े सईद फैमिलीज़ ने वो ऑलमोस्ट उन्हां दी खानकावां नाल ताल्लुक रहा ते तसव्वुफ दे प्रचारक रहे सारे दे सारे। ते उस निस्बत दे नाल ना घर च तज़किरा हुंदा सी बुजुर्गां दा। इनिशियली तो स्टार्ट खोज इस तरह ही हुई कि यार मैं ना घर जिक्र होंदा सी कि साडे परदादा जी दी खानका सी उत्थे फलां जगह ते ये वो। तो मेरा सफ़र का आगाज़ तो सिर्फ इब्तदा दी यही सी कि यार मैं अपने बुजुर्गों की खानकावां लभ लवां ना, एक पहचान मतलब रवे अटैच, क्योंकि मुआशरे से अमूमन सवाल किया जाता है कि भी तुहाडे बुजुर्ग कौन हो, तुसी कित्थों, मतलब कोई है भी अमूमन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता तुहाडी गद्दी शद्दी कित्थे। सो इस तरह उहदे नाल एक मतलब सिलसिला स्टार्ट होया। वो भी शायद ना मुआशरती तौर पर उसनों सिर्फ एक अपनी इमेज सिक्योर करने लई वो चीज़ स्टार्ट की सी। लेकिन ना मेरे दादा जी सन सैयद कैसरुद्दीन आदिल, ते वो पार्टीशन चुका वो इत्थे आए सन हुशियारपुर तो माइग्रेट करके। उन्होंने दी डायरी सी, क्योंकि वो सहाफ़ी भी सन, उन्होंने डायरी से ना कुछ इस तरह के चीज़ां लिखियां हुई सन। तो मेरी उन्होंने कुर्बत सी, लेकिन मैं 6 साल का सा जो दादा जी इंतकाल हो गया। लेकिन बार वो डायरी मैं जो बचपन मैं डायरी ना डेली ऑलमोस्ट उहदे वर्क जिहड़े से पलटा के देखदा सा, उहदे से वो चीज़ां ना मेरे ज़हन च नक्श कर गई। अच्छा, डायरी दे नाल तुसी 6 साल की उम्र दे विच तुहाडे दादा जान दी डेथ हो जांदी, की सुनिया कुछ उन्हां तो सुनिया जिहड़ी डायरी नाल कनैक्शन तुहाडा बनदा है, या कि जस्ट डायरी तो ही कहानी शुरू हो? नहीं, मेरे दादा जी ना उन्हां दी बड़ी ख्वाहिश सी कि वो ना हुशियारपुर चले जाओ, बल्कि बुजुर्ग दसते ने कि जो तो फैसलाबाद जमीन भी अलॉट हो गई ना, तो उन्होंने क्या कि शायद असी वापस चले जाओगे। इवन कि 70s तक भी उन्होंने रहा कि शायद वो वापस चले जाओ, लेकिन पर लो तो मुमकिन नहीं हो सकिया। लेकिन यह जरूर सी कि 2003 च उन्होंने डेथ हुई, तो उन्होंने आखिरी मैं उन्होंने डायरी पढ़ी तो उन्होंने सी कि मैं रिटायरमेंट तो बाद ना मैं हुशियारपुर लाजमी विजिट करांगा, अपना आबाई इलाका जरूर विजिट करांगा, पर मोहलत नहीं मिल सकी। वो एक रिटायरमेंट तो 1 साल बाद ही उन्होंने इंतकाल हो गया। सो वो जी कसक सी ना वो मेरे दिल च रही। सो मैं उतों ये सिलसिला स्टार्ट किया। इनिशियली सोर्स एक इंटरनेट सी, उत्ते मैं वो चीज़ां पांदा सा जी कि हुशियार मैनू ये नहीं सी पता कि हरियाणे का घर जिक्र होंदा सी कि जी असी भुंगे हरियाणे तो आए। सो मेरे नज़दीक हरियाणा एक स्टेट ही सी ज़ाहिर हो, हर बंदे दे ज़हन च ही। जी मैं यूट्यूब ते जो सर्च किया तो उन्हां दा जिहड़ा डायलैक्ट है, लहजा है, वो साडे नाल बिल्कुल मेल ही नहीं खाता। मैनू इतनी सेंस सी बहरहाल उदों कि यार ये किवें हो सकदा है कि सिर्फ कुछ सालों के साडा पूरा खानदान का लहजा तब्दील हो गया। बहरहाल मैंने समझ नहीं आई। बहरहाल मैं उतो तलाश किया, मेरे कई साल उत्थे ज़ाया हुए ना, एक मुसलसल इस्तराब, रातां नूं नींद ना आना, परेशानी। उस दौर के नौजवानों के या बिल्कुल बच्चों के होर तरह के मसाइल सन जी, गेम्स खेडनियां ने, वो मेरा यही सी जी कि मैं किताबां च लभनियां ने, कोई हुशियारपुर लफ्ज़ ही किते आ जाना, जिस तरह वो
बहुत सारे तुफैल हुशियारपुरी उदो एक शायर मैनू तो मैंने लगा जी मेरा कोई ताया चाचा मिल गया मैंने इस किस्म के मामला सन। सो बहरहाल वो सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैनू वड्डे दादा जी की डायरी मिली, साहिबजादा सईद ताजुद्दीन अली मेरे दादा जी के वड्डे भाई सन। हो चुका पार्टीशन टाइम 20-21 साल दे सन, उन्होंने शादी उत्थे हुई हुई सी। उन्होंने फिर प्रॉपर उन्होंने खतूत जेड़े के पार्टीशन तो बाद उन्होंने दोस्तों के नाल उन्होंने खतो खिताबत हुई, वो सारी डॉक्यूमेंट सी, फिर एड्रेसेस सारे उस मेरे पता चला कि अच्छा ये होशियारपुर एक कस्बा है बेसिकली, जिस तरह एक इस्लामाबाद एक कस्बा भी हो सकता है तो एक शहर भी। सो इस किस्म ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਾਲਿਬਨ ਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਚਲ ਤੇ ਕਸਬਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮ 84 ਕੋਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਨਿਹਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੋ ਵਗੈਰਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਵਨ ਐਡਰੈਸ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਕੈਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਰਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੈਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਪਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੋਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਨਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੱਕੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੋਹੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਇਵਨ ਅਜਮੇਰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਕਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਤਨੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਤਗੋਦੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੱਭੇ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 4-5 ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਛਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਪੁਰ ਸੋਤੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧੇ ਖੋਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉਹ ਗਾਲਿਬਨ ਸਦਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਰਾਣਾ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਯਦ ਜਾਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਨਿਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਮੀਰਾ ਸੈਯਦ ਫਖਰੁद्दीन, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਮੀਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਫੂਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ। ਇਵਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਬਣਾਤੀ ਜਾਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਐਫਰਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਚੱਕੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾਰ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਜਮਾਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਖਾਨਕਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੈਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤਰ੍ਹਾਂ WhatsApp ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਤਨਾ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਖੌਫ ਦੇ ਮਾਰੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੈਂਟ, ਦੁਬਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਨਕਾ ਲੱਭ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਬੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੁਨੀਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਅਟੈਚ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੁਕਾ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਨਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਅਟੈਚ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜੋ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਹਿਤਾ ਜੂਲਰਸ ਵਾਲੇ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਖੁਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਜੀ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੋਏ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈंने ਨਿਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਉਹ ਜਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਜੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੋ ਹਯਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰੱਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਾਜੀਵ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਖਾਨਕਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਹਰਮੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੌਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਕਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਦੀ ਨਾ ਕਬਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕੋਈ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬਾਂਸ ਸਨ। ਤੇ 40s ਵਿੱਚ 43 ਜਾਂ 4 ਵਿੱਚ ਕਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੰਦਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਖੜਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਲ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ। तो सो राजीव वाज द मेन पर्सन ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਭ ਲਿਆ, ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ? ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੀਆਂ ਜੀ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ
ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿਕਚਰਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਏ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਏ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮਮਤਾ ਭਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਿਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ 8 ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸੋ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, ਐਮਬੈਸੀ ਸੇ ਕਾਲ ਕਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਨ ਦਿਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਵਕਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇजेस ਤੇ ਇਤਨੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਵਨ ਉਹ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਨ, ਕੀ ਅਹਿਸਾਸਾਤ? ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਜਾਂ ਫੁਲਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਫੁਲਾ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੜਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਬਹਿਕ ਸਕਣ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ।